नमस्कार दर्शक बंधु मो सागर चलतु नजर पकईबा आज सकाळ केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे सेतिबाई वीडियोटी को शेष पर्यंत देखा मोर अनुरोध। वीडियोटी भल लगे वीडियोटी को लाइक करे, चैनल को सब्सक्राइब करे, कमेंट माध्यम जनातु आपण माने मो वीडियो केउ जिल्लारू देखुचंते। चलतु आज सकाळ खबर उपरे नजर पकईबा। प्रथम खबर देखंतु आसिला बड़ खबर शिमिलीपाल को मिला जातीय उद्यान मान्यता। अपेक्षार अंत घटिला आज शेष में शिमिलीपाल को जातीय उद्यान मान्यता मिली। एने जंगल परिवेश और जलवायु परिवर्तन विभाग पक्षर वक्तव्य प्रकाश पाई। शिमिलीपाल बेग अभ्यंतरण सबुठ अधिक भाग रही। शिमिलीपाल 2306 वर्ग किमी अंचल भितर दक्षिण डिविजन 845 वर्ग किमी विशिष्ट अंचल को जातीय उद्यान मान्यता मिलवा नहीं चर्चा होता, किंतु एने कौन सूचना हस्तगत होना। पूर्व राज्य सरकार 2007 मसीह अभ्यंतरण 1994 वर्ग किमी अंचल को बागर रहणी कर क्रिटिकल एरिया भाव घोषणा करते। 2023 मसीह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शिमिलीपाल परिदर्शन आसीथिले। शिमिलीपाल बेग अभ्यंतरण को जातीय उद्यान मिलू बोली से इच्छा प्रकाश करथिले। जातीय उद्यान मान्यता मिलिथिबा बेले बाघ संख्या बढ़ाइबा को केंद्र ठारू पांठी मिलवा नहीं आशा रखा जायति बोली खबर मिली। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर पुलिस कर्मचारी को भत्ता और पोषण राशि 2 गुणा वृद्धि बढ़िला। पुलिस कर्मचारी भत्ता पुलिस कर्मचारी भत्ता एवं पोषण राशि वृद्धि कनेस्टेबल ठारू इंस्पेक्टर जाए पोषक भत्ता 2 गुणा वृद्धि करा जायछि। इंस्पेक्टर को पोषक भत्ता 4300 रु वृद्धि पाए 8600 टका बढ़िला। सेहीपरि एसआई एसआई पोषाक भत्ता 4200 रु 8400 टका वृद्धि पाई। अन्यपटे हविलदार कनेस्टेबल एवं सिपाही भत्ता 500,000 रु 10,000 टका वृद्धि पाई। सेहीपरि स्पेशल स्ट्राइकिंग फोर्स एक्स आर्मी कर्मचारी 11,800 टका को वृद्धि करा जायछि। कनेस्टेबल सिपाही वार्षिक प्रोत्साहन राशि 25,000 को वृद्धि करा जायतिबा बेले हविलदार प्रोत्साहन राशि 30,000 टका को वृद्धि करा जायछि बोले खबर मिली। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ा खबर सिंगल विंडो कमिटी द्वारा 1191.47 कोटी टंका पुंजीनिवेश अक्षय शक्ति प्रकल्प को नीतिगत अनुमोदन। राज्य शक्ति विभाग प्रमुख शासन सचिव विशाल कुमार देवों अध्यक्षतार ओडिशा अक्षय शक्ति नीति 2022 आधार में 10th सिंगल विंडो कमिटी SWC बैठक अनुष्ठित हो जाइछि। एही बैठक में 1191.47 कोटी टंकार पुंजीनिवेश प्रस्ताव को नीतिगत अनुमोदन करा जाइछि। यह सबुज शक्ति प्रकल्प स्थापना उद्देश्य राज्य सरकार को दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाउछि बोले खबर मिली। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर 6 लाख लोक को राशन कार्ड बांटिले मुख्यमंत्री कथा कले बीजेडी नेता अरुण साहू। आज 6 लाख राशन कार्ड बांटिले मुख्यमंत्री प्रत्येक लोकों पाखरे कार्ड पहुंचबो एने प्रतिक्रिया जारी कला बेले आगामी दिन में आउरी लोकों को राशन कार्ड बंटा जिवो बोले निज अभिभाषण कहिसंती खाउटी जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र। राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस अवसर राशन कार्ड बांटिचंती मुख्यमंत्री एने आयोजित कार्यक्रम मुख्यमंत्री खाउटी जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र एवं उपमुख्यमंत्री सामिल थे। तेबे राशन कार्ड को नहीं विरोधी दल नेता अरुण साहू कथा करिसेंती। से कहते डीजे लगाई 50 लाख भूत राशन कार्ड कहले सरकार आज 5 लाख लोक को कार्ड बांटुचंती। बाहर थिबा लोक इक्वासी करि पारि नाहंते एमाने फॉल्स एमानक कथा सब फॉल्स बोली कहले अरुण बोली खबर मिली। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर ओडिशा युवा कांग्रेस सभापति भावे नियुक्त हेले रंजित पात्र। ओडिशा युवा कांग्रेस सभापति भावे नियुक्त हेले रंजित पात्र। एतिसह कृष्णचंद्र पते गणेश साहू कार्यकारी सभापति भावे दायित्व नहीं बोले खबर मिली। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर आउरी बढ़िबो खरा। आज 11 जिला को सतर्क कला पाणीपाग विभाग। दिन जेते बढ़ुची ताती सेते बढ़ुची। सकाळ 7 रो अनुभूत होउची टाण खरा। सेपट किछि दिन अब राज्य रे ग्रीष्म प्रभाव जारी रहितबा बेले आज 11 जिला को सतर्क करिछि पाणीपाग विभाग। प्रचंड ग्रीष्म प्रभाव मध्य ओडिशार 16टी स्थान रे पारद 40 डिग्री ऊपर रहिछि। सेपट टाण खरा सहित झारसुगुड़ा केवल राज्य नुहे पूरा देश रे सबुठ उत्तप शहर रे परिणत होइछि। आउ एई प्रचंड ग्रीष्म प्रभाव आसंता 3 दिन पर्यंत जारी रहिबो बोली कहिछि आंचलिक पाणीपाग केन्द्र। आसंता 3 दिन पर्यंत ग्रीष्म लहरी लागि रहिबार संभावना थिबारो जनसाधारण सतर्क रहिबाको पाणीपाग विभाग एवं SRC कार्यालय पक्षरु सतर्कता जारी करा जायछि बोली खबर मिली। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर सुभद्रा योजना। आज ओडिशार प्राय 2 लाख हिताधिकारी को आर्थिक सहायता मिलिबो। ओडिशा सरकार को प्रमुख महिला कल्याणकारी योजना सुभद्रा योजना अधीन आज राज्यर प्राय 2 लाख महिला हिताधिकारी
ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଯୋଜନା ଷଷ୍ଠ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବଣ୍ଟନ ଭାବେ ଅଟେ, ଯେଉଁଥିରେ 31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2025 ସୁଦ୍ଧା ଆବେଦନ ଜମା କରିଥିବା ମହିଳାମାନେ 2ଟି କିସ୍ତିରେ ସହାୟତା ରାଶି ପାଇବେ। ଆଜିର ବଣ୍ଟନରେ ପ୍ରାୟ 2 ଲକ୍ଷ ମହିଳାଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ, ଯାହା ମହିଳାମାନଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ସହ ସେମାନଙ୍କୁ ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟ କିମ୍ବା ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଆରମ୍ଭ କରିବାରେ ସହାୟତା ହେବ। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ସୁଦ୍ଧା ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏହି ସହାୟତା ପାଇବେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଲିଫ୍ଟରେ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା ସହାୟତା ରାଶି ଘୋଷଣା କଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଆଜି ସକାଳେ ଭଦ୍ରକର ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ହସ୍ପିଟାଲ ଲିଫ୍ଟରେ ଚାପି ହୋଇ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଏହି ଘଟଣାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ବୃଦ୍ଧା ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ 8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ରାଶି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏହି ସହାୟତା ରାଶି ଦେବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ହସ୍ପିଟାଲର ଲିଫ୍ଟରେ ଚାପି ହୋଇ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇଥିଲା। ଦୀର୍ଘ 5 ଘଣ୍ଟା ପରେ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। 10ମ ନୂଆ ଅଙ୍ଗନବାଡି ସୁପରଭାଇଜର ପାଇଁ ସ୍ନାତକ ଡିଗ୍ରୀ ଆବଶ୍ୟକ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଏଣିକି ଅଙ୍ଗନବାଡି ସୁପରଭାଇଜର ହେବାକୁ ହେଲେ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରାପ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ସ୍ନାତକ କିମ୍ବା ଯୋଗ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ପୂର୍ବରୁ 10ମ ପାସ୍ କରିଥିଲେ ଅଙ୍ଗନବାଡି ସୁପରଭାଇଜର ଚାକିରି ସହଜରେ କରିପାରୁଥିଲେ, ହେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏ ନିୟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆସିଥିବା ଓଡ଼ିଶା ଶିଶୁ ଓ ମହିଳା କଲ୍ୟାଣ ସେବା ସଂଶୋଧନ ନିୟମ 2025 ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି। ଅଙ୍ଗନବାଡି ସୁପରଭାଇଜରର 50% ପଦବୀ ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ନିଯୁକ୍ତି ହେଉଥିବା ବେଳେ ବାକି 50% ପଦବୀରେ ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀଙ୍କୁ ପଦୋନ୍ନତି ମାଧ୍ୟମରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଏଥିରେ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀ 10ମ ପାସ୍ କରିଥିବେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପଦୋନ୍ନତି ମାଧ୍ୟମରେ ସୁପରଭାଇଜର ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେଠାରୁ ଆଉ 10ମ ପାସ୍ କରିଥିଲେ ମିଳିବନି ଅଙ୍ଗନବାଡି ସୁପରଭାଇଜର ଚାକିରି। ଏଥିପାଇଁ ଜରୁରୀ ସ୍ନାତକ ଡିଗ୍ରୀ। କିନ୍ତୁ ଏହି ସଂଶୋଧନ ନିୟମ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଯୋଗ୍ୟତା ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଥିବା ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଗୁ ହେବ ନାହିଁ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଦ୍ୱାରା ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀଙ୍କ ସେବା ବିତରଣ ମାନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଶିଶୁ ଓ ମହିଳାଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକର ସୁପରିଚାଳନା ତଥା ବିଭାଗର ଦକ୍ଷତାକୁ ଦୃଢ଼ କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ସରକାର ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। 5 ମାଓବାଦୀ ନିପାତ। ଛତିଶଗଡ଼ ବିଜାପୁରରେ 5 ମାଓବାଦୀଙ୍କର ନିପାତ କରିଛନ୍ତି ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ। ସିଆରପିଏଫର ବୋକା ବାଟାଲିୟନ, ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ରିଜର୍ଭ ଗାର୍ଡ ଏବଂ ସ୍ପେଶାଲ ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସ ମିଳିତ ଅପରେସନ ଏହି ସଫଳତା ମିଳିଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଆଜି ସକାଳୁ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ବେଳେ ମାଓବାଦୀ ଏବଂ ନକ୍ସଲଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଳି ବିନିମୟ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ 5 ମାଓବାଦୀ ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନରେ 2 ଯବାନ ଆହତ ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ବିଜାପୁର ଜଙ୍ଗଲରେ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବା ନେଇ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଅପରେସନରେ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ଆହତ ସୂଚନା ନାହିଁ। ମାଓବାଦୀ ହିଳମାକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବଡ଼ ଧରଣର ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ, ଯେଉଁଥିରେ 20,000 ଯବାନ ସାମିଲ ଥିବା କୁହାଯାଉଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ମହାପ୍ରସାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା। ସୁଆର ମହାସୁଆର ନିଯୋଗ ପକ୍ଷରୁ ବଡ଼ ସୂଚନା। ଅବଢ଼ା ଓ ଶୁଖିଲା ମହାପ୍ରସାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଦୀଘାରେ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ନେଇ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ହୋଇଛି। ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରାଯାଇଛି। କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଦିନ ରସ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ମନ କରାଯାଇଛି। ସାମିଲ ହେଲେ ସମସ୍ତ ସୁପକାର ସଭ୍ୟକୁ ନିଯୋଗର ବାସିନ୍ଦା କରାଯିବ। ଏଥିସହ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟରୁ ସବୁଦିନ ବାରଣ କରାଯିବ। ସୁଆର ମହାସୁଆର ନିଯୋଗ ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ଦସ୍ତଖତରେ ସୂଚନା ଯା ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଆଇଏଏନଏସ୍ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାର ବଡ଼ ଧରଣର ସ୍କାମ୍। 5 ଜଣ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଲା ପୋଲିସ। ଆଇଏଏନଏସ୍ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାର ବଡ଼ ଧରଣର ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଥିବା ଖବର ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏଥିରେ 5 ଜଣ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ଖବର ଜଣାପଡ଼ିଛି। 5 ଜଣ ଆଇଏଏନଏସ୍ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପୋଲିସ। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଅଗ୍ନିବୀର ନିଯୁକ୍ତି କରାଇବାକୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଉଥିଲେ। ଗିରଫଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 3 ଜଣ ଆଇଏଏନଏସ୍ ନାଭାଲ ଚିଲିକାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ। ଆଉ 2 ଜଣ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା କର୍ମଚାରୀ ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଆଇଏଏନଏସ୍ କେଶରୀରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ। ଗତ 19ରେ ଏନେଇ ବାଲୁଙ୍ଗା ଥାନାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ପୋଲିସ ଯାଞ୍ଚ କରି ଆଜି ଗିରଫ କରିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ପହଲା ଗ୍ରାମ ଆତଙ୍କୀ ଆକ୍ରମଣରେ ଆଉ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ପହଲା ଗ୍ରାମ ଆତଙ୍କୀ ଆକ୍ରମଣରେ ଆଉ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଦିନେଶ ଅଗ୍ରୱାଲ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଖପାଖୋଳ ବ୍ଲକ ଲାଠର ଥାନା ଲାଠର ଗାଁର ପ୍ରୟାସ ଚାନ୍ଦ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ସାନ ପୁଅ ଦିନେଶ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ
ପହଲଗ୍ରାମ ଆତଙ୍କୀ ଆକ୍ରମଣରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଦିନେଶ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଛତିଶଗଡ଼ ରାୟପୁରରେ ବସବାସ କରୁଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ରାୟପୁର ପହଞ୍ଚିଛି। ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଲାଠରରେ ଦିନେଶଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ପାଇବା ପରେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ଦିନେଶ 20ତମ ବିବାହ ବାର୍ଷିକୀ ମନାଇବା ପାଇଁ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ ଓ ଝିଅଙ୍କ ସହ କାଶ୍ମୀର ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ି ନଥିଲେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର କଟକରେ ନକଲି ମଦ ନିର୍ମାଣ କାରଖାନା ଠାବ 2 ଅଟକ। ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଗୁରୁବାର କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଚନ୍ଦଦ୍ୱାର ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ନକଲି ବିଦେଶୀ ମଦ ନିର୍ମାଣ କାରଖାନାକୁ ଠାବ କରିଛି। ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଭିଯାନ ସମୟରେ ମଦ ନିର୍ମାଣ ସାମଗ୍ରୀ ନକଲି ଲେବଲ ଏବଂ ପ୍ରିମିୟର ବ୍ରାଣ୍ଡର ଷ୍ଟିକର ଜବତ କରିଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଏ ଗୋପନ ସୂଚନା ଆଧାରରେ ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନେ ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 9ରେ ଧୂମବତୀ କଲୋନୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଏହି ଅବୈଧ କାରଖାନାକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲେ। ଚଳାଉ ସମୟରେ 2 ଜଣ ସଙ୍ଗୀତକୁ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି। ଅଧିକାରୀମାନେ ନକଲି ମଦ ନିର୍ମାଣରେ ବ୍ୟବହୃତ ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ମେସିନରୀ, ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ, ବୋତଲ ଢାକଣା ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ରାଣ୍ଡର ନକଲି ଲେବଲ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର ପହଲଗ୍ରାମ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣରେ ଆହତକୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀନଗର ଯିବେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ। ପହଲଗ୍ରାମର ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପରେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଆସନ୍ତାକାଲି ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଗସ୍ତ କରିବେ ବୋଲି ଦଳ ଗୁରୁବାର ଘୋଷଣା କରିଛି। ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ରାହୁଲ ତାଙ୍କର ଆମେରିକା ଗସ୍ତକୁ ସମାପ୍ତ କରି ଆଜି ଫେରି ଆସିଥିଲେ। ଏହା ପରେ ସେ କଂଗ୍ରେସ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଦଳ କହିଛି ଯେ ସେ ଜିଏମସି ଅନନ୍ତନାଗ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆହତମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ପଚାରିବା ପାଇଁ ଦକ୍ଷିଣ କାଶ୍ମୀର ମଧ୍ୟ ଗସ୍ତ କରିବେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର ରାଉରକେଲାରେ 2 ଅଭିଯୁକ୍ତ ପୋଲିସର ଏନକାଉଣ୍ଟର। ପୁଣି ରାଉରକେଲାରେ ଫୁଟିଲା ଗୁଳି, ଢାବା ମାଲିକଙ୍କ ଉପରକୁ ଗୁଳିମାଡ଼ କରି ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ବିଶା ଥାନା ଡୁଙ୍ଗୁ ଥାନା ମାଲିକଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ଫେରାର ହୋଇଥିଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ଡକାୟତି କରିବାରୁ 5ରୁ 6 ଜଣ ଆସି ଗୁଳିମାଡ଼ କରିଥିଲେ। ଢାବା ମାଲିକଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ ଗୁଳି ବାଜିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଫେରାର ବେଳେ ପୋଲିସ ସହିତ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ। ବନ୍ଧୁକ ଏବଂ ଛୁରୀ ମୁନରେ ଡକାୟତି କରିବାକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ସେମାନେ ପୋଲିସକୁ ଦେଖି ଗୁଳିମାଡ଼ କରିଥିଲେ। ଏହାର ପାଲଟା ଜବାବ ଦେଇଥିଲା ପୋଲିସ। ପ୍ରଥମେ ସେମାନେ ପୋଲିସ ଉପରକୁ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିବା ବେଳେ ପାଲଟା ଜବାବରେ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଗୁଳି ଚାଳନା କରିଥିଲା। ଫଳରେ 2 ଅଭିଯୁକ୍ତ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ପୋଲିସ ପ୍ରଥମେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବା ସହିତ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଲେ ଘୋଷଣା, ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ପରିବାରକୁ ମିଳିବ 20 ଲକ୍ଷର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଘୋଷଣା। ମୃତ ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ସହାୟତା ଘୋଷଣା। ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ପରିବାରକୁ ମିଳିବ 20 ଲକ୍ଷର ସହାୟତା ରାଶି ବାଲେଶ୍ୱର ଇଶାଣୀ ଗାଁରୁ ଘୋଷଣା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଚାକିରି, ପୁଅର ପାଠପଢ଼ା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବା ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କୀ ହମଲାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ପ୍ରଶାନ୍ତ ଶତପଥୀଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀରକୁ ଜନ୍ମ ମାଟିରେ ଶେଷ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହା ସହ ପରିବାରର ଲୋକଙ୍କୁ ସମବେଦନା ଜଣାଇଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହାପରେ ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ମନମୋହନ ସାମଲ, ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଏହି ଅନ୍ତିମ ଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇ ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କୁ ଶେଷ ବିଦାୟ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ପ୍ରତି ମାସରେ ମିଳିବ 3000 ଟଙ୍କା। ଏମାନଙ୍କୁ ମନ ଦେଖି ଶୁଣନ୍ତୁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ମାସିକ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏହା ଅଧୀନରେ 60ରୁ 69 ବର୍ଷ ବୟସର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସହାୟତା ରାଶି 2000 ଟଙ୍କାରୁ 2500 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ 70 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସର ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ 3000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଦିଲ୍ଲୀ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଖା ଗୁପ୍ତା କହିଥିଲେ ଯେ ସରକାର ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଜନାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ। ସେ କହିଛନ୍ତି 60ରୁ 69 ବର୍ଷ ବୟସର ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ମାସିକ ସହାୟତା 2500 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଉଛି ଏବଂ 70 ବର୍ଷର ଅଧିକ ବୟସର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏବେ ପ୍ରତି ମାସରେ 3000 ଟଙ୍କା ପାଇବେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ଏହି ଦିନ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ ପିଏମ କିଷାନ ଯୋଜନାର 20ତମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା। ମନ ଦେଖି ଶୁଣନ୍ତୁ। କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଅଧୀନରେ ସରକାର ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦୁର୍ବଳ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ 6000 ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଟଙ୍କା ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 2000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ 3ଟି କିସ୍ତିରେ ପଠାଯାଏ। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଚାଷୀମାନେ 19ତମ କିସ୍ତି ପାଇସାରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଷୀମାନେ 20ତମ କିସ୍ତି ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଅନେକଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଯେ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧିର 20ତମ କିସ୍ତି କେବେ ରିଲିଜ ହେବ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯେ ସରକାର କେଉଁ ମାସରେ 20ତମ କିସ୍ତି ଜାରି କରିପାରନ୍ତି। ଗତ ମାସ ଫେବୃଆରୀ 24 ତାରିଖରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 19ତମ କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା ପଠାଇଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ମାସର ଅଧିକ ସମୟ ବିତିଗଲାଣି ଏବଂ ଏବେ ଚାଷୀମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଗଣମାଧ୍ୟମଙ୍କ ରିପୋର୍ଟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ତେବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆସନ୍ତା ଜୁନ ମାସରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାର 20ତମ କିସ୍ତି ଜାରି କରିପାରନ୍ତି। ତଥାପି ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଘୋଷଣା କରାଯାଇନାହିଁ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ପାକିସ୍ତାନ ଏୟାର ପେସ୍ ବନ୍ଦ କରିବା
କରିବା ପରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଇଲା ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଇଣ୍ଡିଗୋ। ଭାରତ ବିମାନ ସେବା ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ ତାର ଆକାଶ ମାର୍ଗ ବନ୍ଦ କରିବା ପରେ ଇଣ୍ଡିଗୋ ଏବଂ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସେବା ବ୍ୟାଘାତ ବିଷୟରେ ସତର୍କ କରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏକ୍ସରେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏକ ବିକଳ୍ପ ବିସ୍ତାରିତ ରୋଡ୍ ପାଇଁ ଉଡ଼ାନ ପଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ କିଛି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ସୂଚୀ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ। ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ କହିଛି ଯେ ଆମେରିକା, ୟୁରୋପ ଏବଂ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟକୁ କିଛି ବିମାନ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ। ଉଭୟ ବିମାନ କମ୍ପାନୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଅସୁବିଧା ପାଇଁ ଦୁଃଖିତ ଏବଂ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ବିମାନ ବନ୍ଦରକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଉଡ଼ାନ ସମୟ ଏବଂ ସମୟସୂଚୀ ଦୁଇଥର ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। କିଛି ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ପାକିସ୍ତାନ ସମସ୍ତ ଭାରତ ମାଲିକାନା କିମ୍ବା ପରିଚାଳିତ ବିମାନ କମ୍ପାନୀ ପାଇଁ ତାର ଆକାଶ ମାର୍ଗ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲା। ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣର ପ୍ରତିଶୋଧର ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ଭାବରେ ଭାରତ ଦ୍ୱାରା ଭିସା ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ଏବଂ ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ଚୁକ୍ତିନାମା ସମେତ ଅନେକ କୂଟନୈତିକ ପଦକ୍ଷେପ ପରେ ଏହି ଘୋଷଣା କରିଥିଲା ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। तो दर्शक बंधु ए आज सकाळ केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर। जदि वीडियोटी भल लगी लाइक करने सहित आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु आ वीडियो को शेयर करंतु। वीडियोटी संपूर्ण देखि आपण मानको बहुत बहुत धन्यवाद।